जय श्री राम, जय भीम। अनुसूचित समाजना स्नेह मिलनना आ सुंदर मजाना कार्यक्रम में आपने सौने आशीर्वाद आपवा माटे पधारेला पूज्य संतो श्री अनिल महाराज, पूज्य नानकदास बापू, पूज्य विजय बापू, गुजरात सरकारना सामाजिक अने न्याय अधिकारिता विभागना केबिनेट मंत्री बेन श्री भानुबेन बाबरिया, अमरा मेयर बेन श्री नैनाबेन पीठड़िया, अहींना अमरा धारासभ्य अहीं बाजुना कार्यक्रम में ज छे, हमणां आवशे कदाच उदयभाई खानगढ़, मारा बहुत जूना साथीदार भाई श्री लाखाभाई बगड़ा, श्री राजूभाई अगेरा, डॉक्टर हार्दिक भाई गोहिल, अपना कॉर्पोरेटर श्री भारतीबेन मकवाणा, जयश्रीबेन परमार, लाखाभाई सागठिया, बे लाखाभाई भेगा थया, भावनगर थी अमारा जूना आगेवान अने फकीरभाई वाघेलाना अधिकार मंचना कार्यक्रमों ने खूब धगशपूर्वक आगळ चलाव्या राखता था एवा मोहनभाई बोरीचा, प्रतापभाई परमार, संजयभाई बगड़ा, श्री अजयभाई वाघेला, मुकेशभाई वाघेला, आप सौ मंच पर विराजमान आगेवानो, मोर्चानु एवडू मोटू मंच छे कि हूँ आ बाजुथी होत ने भाषण करी शकूं एम तो ए सभा जेवुं लागे। मोर्चानु आवुं मंच राजकोटनी अंदर ऊभुं करवा माटे हूँ मोर्चाना पदाधिकारीओने धन्यवाद पाठवुं छुं। आटली विशाळ संख्यामां बहनोनी उपस्थिति छे। मोर्चाना भाईओ आ नरेन्द्रभाई मोदी साहेबे जे महिलाओने अधिकार आप्यो ने एनो सीधो परचो आजनी सभामां देखाय। मोटी संख्यामां बहनोनी उपस्थिति बदल हूँ महिला मोर्चानी अमारी बहनोने अभिनंदन आपूं छुं ने धन्यवाद पाठवुं छुं। के पछी अमारा मोर्चानी टीम होय के अमारी कॉर्पोरेटर बहनो होय, जे लोकोए आ रचना करी छे बधाने हूँ धन्यवाद पाठवुं छुं। साथीओ, आप सौ जाणो छो ते प्रमाणे मोदी साहेब आ देशना वडाप्रधान बन्या पछी एमणे जे प्रकारना निर्णयो कर्या एने कारणे भारतनी शाख देशनी बहार दुनियामां वधी, आपणनी सौनी सुखाकारी वधी। नरेन्द्रभाई मोदीए वडाप्रधान तरीके पहली वखत शपथ लीधा त्यारे एमणे एम कह्युं हतुं के मारी सरकार ए गरीबोने समर्पित सरकार छे, गरीबोनी सरकार छे अने एनो अमल कराववा माटे एमणे रात दिवस प्रयासो कर्या। डॉक्टर भीमराव आंबेडकरजी ने मत माटे तो एनो खूब उपयोग थयो नामनो, पण एनु साचा अर्थमां स्मारक बनाववानुं काम नरेन्द्रभाई मोदीजी द्वारा अपना देशनी अंदर करवानो प्रयास थयो। दिल्हीनी अंदर जे एमनुं भवन बनाववामां आव्युं पुस्तकना आकारनुं आखुं बिल्डिंग, अने ए बिल्डिंगनी अंदर बाबा साहेबना जीवन चरित्रने तमे बटन दबावो अने तमारे एमना आखा जीवनकालमांथी जे जोवुं होय तमे प्रत्यक्ष जोई शको एवुं दुनियामां क्यांय न होय ए प्रकारनुं भवन दिल्हीनी राजधानीनी अंदर आपणा नरेन्द्रभाई मोदी साहेबे बनाव्युं। हूँ तो आग्रह करूं छुं के दिल्ही जवानुं थाय तो ए भवननो अचूक मुलाकात आपणे लेवी जोईए अने त्यां जई अने आपणे जोवुं जोईए के मोदी साहेब कया प्रकारना कामो करी रह्या छे। साहेब गरीबोने माटे, नाना माणसोने माटे आखी ए सरकार कामे लगाड़ी। एक एक योजना तमे जुओ तो मोदी साहेबनी गरीबो माटेनी जोईए। आपणी आयुष्मान कार्ड नी योजना लाभार्थी कोण?
આપણે લોકો સૌથી વધારે લાભ આપણને મળે. જેને પટારાને પૂછીને વહીવટ કરવાનો હતો એને ક્યાં તકલીફ હતી? જેના બેંક બેલેન્સ હાલતા હતા એને કઈ દવાખાનામાં રાહતની જરૂર નહોતી, પણ ઓચિંતાની આફત આવી પડે અને એ પેશન્ટને હારે લઈ ગયા હોય. મારો તો અનુભવ છે કે દર્દીને તો દવાખાનામાં દાખલ કરો તો એને જે પીડા થતી હોય ને એની સારવાર તો ડોક્ટરો કરે, એને ઇન્જેક્શન મારે પીડા બંધ થઈ જાય, દવા લગાડે, જે કંઈ જરૂર હોય એ લગાડે એટલે દર્દી તો ઠીક થતો થઈ જાય, એની પીડા ઓછી થાય. પણ પછી ડોક્ટરના માણસો એની હારે જે ગયા હોય ને દર્દીની હારે, એ બારા બેઠા હોય, એની પાસે આવીને બોલે ને કે 1.5 લાખ જમા કરાવો, ત્યારે જે હારે ગયા હોય ને એની જે પીડા શરૂ થાય ને એનો કોઈ ઈલાજ આજ સુધીની કોઈ સરકારોએ કર્યો નહોતો. એનો ઈલાજ આપણા મોદી સાહેબે કર્યો. અને મારે તો તમને કહેવું છે કે આગામી આ ચૂંટણી પૂરી થશે ને, અને ચૂંટણી પૂરી થયા પછી મોદી સાહેબે નક્કી કર્યું છે કે આગામી દિવસોમાં, હમણાં તો મને એમ લાગે છે પાર્ટીને તો સૂચનાએ આવી ગઈ છે, હમણાં તમારા ફોર્મે ભરાવી દેવાના છે 70 વર્ષવાળાના. અશ્વિનભાઈ કીધું કામ ચાલુ કરી દીધું છે. 70 વર્ષની ઉંમરના જે કોઈ નાગરિકો હોય છે, એ ગમે તે સમાજના હોય, ગમે તેવા એના આર્થિક સ્ટેટસ હોય, એવું કાંઈ નહીં જોવાનું, નહીં ધર્મ, નહીં સમાજ, નહીં આવક, કશું જ નહીં. 70 વર્ષ થયા એટલે એને આયુષ્માનનું કાર્ડ આપી દેવાનું, એના ઘરને ઉપાધિ નહીં. સાહેબ નરેન્દ્રભાઈ છેલ્લા 1-2 વર્ષથી પોતાના સંબોધનમાં એવું બોલતા કે મારા પરિવારજનો, દેશવાસીઓને એ પોતાના પરિવારજનો છે એવું સંબોધન કરતા હતા. આ યોજના જ્યારે મેં સંકલ્પ પત્રમાં વાંચી ત્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો કે મોદી સાહેબ સાચા અર્થમાં આખા દેશના પરિવારોને પોતાનો પરિવાર માને છે ને એટલા માટે એના તમામ વડીલોની સારવાર કરવાની જવાબદારી ભારત સરકાર ઉપર જાય છે. આ ચૂંટણી પતી નથી કે તમારા હાથમાં કાર્ડ આવ્યા નથી. અમારા કાર્યકર્તાઓ તમારા પરિવારમાં આવીને 70 વર્ષની ઉંમરના જેટલા છે ને એના ફોર્મ ભરાવી દેવાના છે અને એને રજીસ્ટર કરી દેવાના છે ચૂંટણી પહેલા, અને ચૂંટણી પતે એ ભેગા એને હંધાઈને આયુષ્માન કાર્ડ મળી જાય એવી વ્યવસ્થા કરવાની છે. આવી રીતે જે સરકાર ચાલતી હોય મિત્રો, ત્યારે મારો આપ સૌને નમ્ર અનુરોધ છે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હાથ મજબૂત કરવા માટે અહીં રાજકોટ લોકસભામાં તો હું એમના પ્રતીક તરીકે, એમના પ્રતિનિધિ તરીકે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે આપ સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત છું. આપ સૌનો સહયોગ માંગુ છું. આપના તરફથી પ્રચંડ મતદાન થાય એની અપેક્ષા રાખું છું. એક નાની ટિપ્સ આપું છું. હું લાખાભાઈને ઘેરે જમવા માટે ગયો તો ત્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો કે એમનો તો આવડો મોટો પરિવાર છે, તો એમના પરિવારમાં કેટલા મતદારો છે એનું લિસ્ટ બને અને 10 વાગ્યામાં લાખાભાઈનો વિડીયો આવવો જોઈએ કે મારા પરિવારનું 100% મતદાન થઈ ગયું છે. આપના પરિવારમાં કોઈ બાકી છે? એકલાનું નહીં, પોતાનું એકલાનું મતદાન કરીને આપણે ટપકાવાળી આંગળી સાથે વિડીયો બતાવીએ છીએ એવું નહીં. આખા પરિવારનું મતદાન કરી અને પરિવારના લોકોએ કહેવાનું. હું બહેનોને ખાસ કરીને વિનંતી કરું છું કે તમે તમારા પરિવારની અંદર મીટિંગ કરીને, ઘરની મીટિંગ કરીને, આપણા મતદારો બધા હાથમીએ અહીંયા જ છે, કોઈ બહાર છે, આગા પાછા હોય તેને તેડાવી લેવા, બોલાવી લેવા, જવાના હોય તો રોકી લેવા, અને 7મી તારીખે મતદાન કરીને આવે પછી જ નાસ્તો દેવાનું કરજો એવું ગોઠવો. મારી માતાઓને વિનંતી. ટપકું કરીને આવે એને બહેનોને મારી એક વધારાની ભલામણ છે કે આટલી મોટી સંખ્યામાં હું તમને જોઉં એટલે મને કહેવાનું મન થાય છે કે મતદાનને દિવસે તમારા બૂથમાંથી ગીત ગાતા ગાતા મતદાન કરવા માટે નીકળો, શરણાઈને ઢોલ સાથે. આખા ગામની અંદર ઉત્સવનું વાતાવરણ બનાવવાનું કામ બહેનો કરી શકે. અને એ 7 વાગ્યામાં 6:30 નીકળો, 7 મતદાન મથક ઉપર પહોંચી જાઓ. 6:30 વિડીયો એ આપણા રાજકોટથી વાયરલ થાય
તો આખા એ રાજ્યની અંદર મતદાન વધે એવા કાર્યક્રમના નિમિત્ત આપણે બની શકીએ. મને પાકી શ્રદ્ધા છે કે અમારી બહેનો આ પ્રકારના કાર્યક્રમમાં જોડાશે. આપ સૌને મારો અનુરોધ છે કે 100% મતદાન સમાજનું થાય એ માટેનું આયોજન બૂથે બૂથની અંદર, પરિવારે પરિવારની અંદર જઈ અને આપણા સૌ આગેવાનો, હવે 2-4 દિવસ છે, હવે સભાઓ સરઘસો એના કાર્યક્રમોમાં બહુ ટાઈમ બગાડવાની જરૂર નથી. હવે મતદાન પેટી સુધી મતદાતાઓ પહોંચે એને માટેની આપ સૌ વ્યવસ્થા કરજો. આવી સુંદર મજાની સભાનું આયોજન કરવા માટે હું અમારા મોરચાના તમામ પદાધિકારીઓને અને સંગઠનની અમારી ટીમને અને આ કાંઠાના અમારા મહામંત્રી અશ્વિનભાઈને આપ સૌને ધન્યવાદ. ભારત માતા કી અબ કી બાર फिर एक बार जय जय श्री राम. भारत माता की. प्रेम से बोलो, जय भीम.